मेरे प्यारे बच्चों, शुभोदय। ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। कक्षा 6वीं, विषय हिंदी। पाठ का नाम देश प्रेम। आज हम बात करेंगे देशभक्ति या देश प्रेम की भावना से एक भावपूर्ण प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानते हैं। एक बच्चे देश प्रेम उनकी मातृभूमि के कल्याण के लिए अपने सभी बलिदान के लिए तैयार है। एक देश प्रेमी एक वफादार नागरिक है जो लोग अपने देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को देशभक्त या देश प्रेम कहा जाता है। वैसे ही हमारा देश हमारे लिए माँ समान होता है। इस देश में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि देश प्रेम हुए हैं। उसी तरह हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी है। इस पाठ में कठिन शब्द का अर्थ देखिए बच्चों। देश प्रेम, देश के प्रति स्नेह, पाट्रियटिज्म, आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट, आलोचना करना, गुण व दोष के बारे में राय देना, क्रिटिसाइज। मुकदमा, कचहरी में मामला, लेग सूट। स्वराज, खुद का राज्य, सेल्फ रूल। प्रारंभ करना, आरंभ करना, टू बिगिन। अब पाठ देखिए बच्चों देश प्रेम के बारे में। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में लोकमान्य तिलक का नाम आदर से लिया जाता है। उनका पूरा नाम बाल या केशव गंगाधर तिलक था। वे महाराष्ट्र के सपूत थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के चिखल गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गंगाधर पंत और माताजी का नाम पार्वतीबाई था। वे जाति के ब्राह्मण थे। वे पढ़ने में तेज थे। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने बीए और वकालत की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हाँ देखिए बच्चों चित्र में कौन है? लोकमान्य तिलक है। लोकमान्य तिलक हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम है। आदर से लिया जाता है उनको। आदर माने क्या है बच्चों? रेस्पेक्ट। आदर माने रेस्पेक्ट। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में लोकमान्य तिलक भी एक है। उनका नाम आदर से लिया जाता है। उनका पूरा नाम क्या है बच्चों? पूरा नाम बाल या केशव गंगाधर तिलक था। उनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक था। वे महाराष्ट्र के सपूत थे। सपूत माने सन, वर्ती सन, योग्य मग। महाराष्ट्र के योग्य मगनागिದ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಾಗಿದ್ದ। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के चिखल गांव में हुआ था।
ಈ ವರ್ತಿ ಸನ್ನಿಧ ಸಪೂತ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ 23 ಜುಲೈ 23ಯಲ್ಲಿ 1800 ಅಂದರೆ 1856 को ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಲ್ಗಾಂವ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದರು. लोकमान्य तिलक कहा और कब जन्म हुआ? उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नगिरी जिले के चिकल गांव में हुआ था. उनके पिताजी का नाम गंगाधर पंत. उनका पिताजी का नाम क्या है बच्चों? गंगाधर पंत था. और माताजी का नाम पार्वती बाई था. और माताजी का नाम क्या है? पार्वती बाई. बाल गंगाधर तिलक का पिताजी का नाम गंगाधर पंत और माताजी का नाम पार्वती बाई. वे जाति के ब्राह्मण थे. ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. वे पढ़ने में तेज थे. ಇವನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ. मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने BA और वकालत की परीक्षाएं उत्तीर्ण की. ಇವನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಉತ್ತೀರ್ಣ का मतलब पास. बाद उन्होंने BA और वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की. BA ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಕಾಲತ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಿಕೆಸಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ, ಪಾಸ್ ಆದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಪಂತ್, ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ. ಇವನ ಒಂದು ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಇವನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ. ಇವನು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ವಕಾಲತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ बालगंगाधर तिलक. उन दिनों वकालत करके लाखों रुपये कमाने के बदले वे देश की सेवा में उतर गए. उन्होंने पुणे में सस्ता विद्यालय खोला, फिर कॉलेज बनवाया. वे कॉलेज के छात्र छात्राओं में देश प्रेम की भावना भरते थे. बाद में उन्होंने मराठा व केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले. उन समाचार पत्रों में वे अंग्रेज सरकार की खड़ी आलोचना करते थे. इसलिए अंग्रेज प्रशासन उनसे नाराज था. उन दिनों वकालत करके लाखों रुपये कमाने के बदले वे देश की सेवा में उतर गए. ನೋಡು, ಇವನು BA ಮತ್ತು ವಕಾಲತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ವಕಾಲತ್ ಕರ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ವಕಾಲತ್ತು ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಖೋ ರೂಪಾಯಿ ಕಮಾನೆಗೆ ಬದಲೇ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಂದರೆ ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಮೇ ಉತ್ತರ ಗಯೇ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಅವನು. ಉನ್ಹೋನೆ ಪುಣೆ ಮೇ ಸಸ್ತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಖೋಲಾ. ಹೀಗೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಲಯನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬನ್ವಾಯ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ. वे कॉलेज के छात्र छात्राओं में देश प्रेम की भावना भरते थे. ನೋಡಿ, ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಛಾತ್ರವು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ಭಾವನಾ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. बाद में उन्होंने मराठा व केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮರಾಠ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. उन समाचार पत्रों में वे अंग्रेज सरकार की कड़ी आलोचना करते थे. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ
अंग्रेज सरकार की खड़ी आलोचना करते थे ಅಂದರೆ ಈ अंग्रेज सरकार ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ इसलिए अंग्रेज प्रशासन उससे नाराज था ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಗ್ರೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಸನ ಮಾನೆ ರೂಲ್ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸ್ ನಾರಾಜ್ ಅಂಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಸಂತುಷ್ಟ ಅಂತ ಇವನು ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಮರಾಠ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರನ ಇವನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಲು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ उन्होंने समाज में जागृत लाने के लिए शिव जयंती और गणेशोत्सव जैसे सार्वजनिक उत्सवों का प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने उनको पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया। तिलक हमेशा स्वराज्य का नारा लगाया करते थे। जब अंग्रेजों ने स्वराज्य का नाम लेने से मना किया तब तिलक ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा उसे मैं लेकर ही रहूँगा। देखिए बच्चों, उन्होंने समाज में जागृति लाने के लिए शिव जयंती और गणेशोत्सव जैसे सार्वजनिक उत्सवों का ಪ್ರಾರಂಭ ಕಿಯಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತಿಲಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಲಾನೇಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಿವನ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ದ ಅದೇ ಥರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಜೈಸೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಕಲಿಯೋದು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸ್ದ ಶಿವ ಜಯಂತಿ और गणेशोत्सव सार्वजनिक उत्सवों का प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने उनको पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया। ಇವನು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರು ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಕಡ್ಕಾರ ಉನ್ ಪರ್ ಮುಕದ್ದಮ ಚಲಾಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಲೀಗಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತಿಲಕ್ ಹಮೇಶ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಾ ನಾರಾ ಲಗಾಯ ಕರ್ತೇತೆ ತಿಲಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಂದರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾರಾ ಮಾನೆ ಸ್ಲೋಗನ್ जब अंग्रेजों ने स्वराज्य का नाम लेने से मना किया तब तिलक ने जवाब दिया क्या जवाब दिया तिलक ने अंग्रेजों से स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा उसे मैं लेकर ही रहूँगा ಅಂದರೆ ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ ನಾಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು ಎತ್ತಬೇಡ ನೀನು ನಮಗಿಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಗ್ರೇಜವರು ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೇರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಹೈ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಜನ್ಮದ ಅಧಿಕಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೇರೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ है तो उसे लेकर ही रहूँगा
ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, शिव जयंती फर्स्ट पिक्चर चित्र देखिए, शिव जयंती है। और दूसरा चित्र देखिए, गणेशोत्सव है, गणेश मूर्ति है, यहाँ पर शिव मूर्ति है। मालूम हुआ बच्चों? उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया, उनको मंडाले जिले में रखा गया। उन्होंने जेल में ही गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा, फिर निरंतर देश सेवा का कार्य करते रहे। 1 अगस्त 1920 को भारत के में सपूत हमें छोड़कर सदा के लिए चले गए। देशभक्ति के कारण इन्हें लोग लोकमान्य कहने लगे। उनके दोबारा जेल में डाल दिया गया। ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಾಪ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನೋ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರು ಅವನ್ನ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, ಉನಕ್ಕೆ ದುಬಾರ ಜೈಲ್ ಮೇ ಡಾಲ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ, 2ನೇ ಸಲ ಕೂಡ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ ಅವನು. ಉनको ಮಂಡೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇ ರಖಾ ಗಯಾ, ಇವನನ್ನ ಮಂಡೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಉನ್ಹೋನೆ ಜೈಲ್ ಮೇ ಹಿ ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥ ಲಿಖಾ, ನೋಡಿ ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನು ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥನ ಬರೀತಿದ್ದ. ಇವನಿಗೆ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಬೇಗನೆ ಕಲಿತಿದ್ದ ಓದು ಅಂತಂದರೆ ಇವನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನು ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದ. ಫಿರ್ ನಿರಂತರ ದೇಶ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತೆ ರಹೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವನು ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು, ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ನಿರಂತರ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬಿಡದೀರ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. 1 अगस्त 1920 को भारत में सपूत हमें छोड़कर सदा के लिए चले गए। ಪಾಪ ನೋಡಿ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ 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 ಇವನು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಲ್ಲಿ 1920, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಆಗಸ್ಟು 1920ಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾನ್ನೇ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನು ಭಾರತಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಪೂತ್ ಮಾನೆ ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಇವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಗ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಆಗಸ್ಟ್ 1920ಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ಹೇ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಕಹನೆ ಲಗೆ. ಇವನು ಬಹಳ ದೇಶಭಕ್ತ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಭಕ್ತದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವನಿಗೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಿದ್ರು. ತಿಲಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು? बच्चों देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के सपूत थे। उनके माता पिता का नाम, उनका जन्म रत्नागिरी जिले चिकलगांव में, और वे जाति वे ब्राह्मण थे। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना, वे 2 बार जेल में गया, जेल में गीत रहस्य नामक ग्रंथ लिखा है। फिर निरंतर देश सेवा करके अगस्त में मरण होने के बाद देशभक्त के कारण इन्हें लोग लोकमान्य कहते हैं। यही तक इस पाठ समाप्त करते हैं। अब गृह कार्य की ओर चलिए बच्चों। गृह कार्य देखिए। अब निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, यह शब्द है, मुहावरों का शब्द है। ये शब्द को एक एक वाक्य लिखिए बच्चों। आदर करना, टू रेस्पेक्ट। उत्तीर्ण करना, टू सक्सेसफुल। आलोचना करना, क्रिटिसिस। निरंतर, कंटिन्यूसली। प्रारंभ करना, टू बिगिन। ये शब्द को अपने वाक्यों में
प्रयोग कीजिए। चालू हुआ बच्चों। गृह कार्य होगा। अब धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।